बैठ के साडे पंजाब दे प्रसिद्ध बुद्धिजीवी लेखक वो आए हुए ने, उन्होंने तुहाडे नाल बहुत डूंघियां गल्लां करनियां ने। उन्हां दीयां गल्लां तो आपां कोई सेध लै सकीए। धन्नवाद जी। किसान दोस्तों, सब तो पहला फतेह सांझी करके श्री वाहेगुरु जी का खालसा, श्री वाहेगुरु जी की फतेह। एक मैं गुजारिश करनी आ, ਜਿਹੜੇ नौजवान आसे पासे खड़े ने, मेरी उन्होंने हथ बंध के अपील आ कि वह पंडाल के उत्ते आ जाओ, पंडाल के विच आ जाओ, क्योंकि अज केवल पंजाब के लेखक, रंगकर्मी, पत्रकार, चित्रकार ही इत्थे नहीं आए, सगों हिंदुस्तान दीआं तमाम वड्डियां लेखक जथेबंदियां दे अहुदेदार भी साडे विचकार ने। सो मेरी बेनती है कि आपां बैठ जाइए। असी 2 घंटे लई 2:30 बजे तक ये स्टेज ते तुहाडी सेवा करनी आ। सब तो पहला मैं तुहानू सारिआं नू नवें साल की मुबारकबाद देनी चाहुंदा, इसलिए कि ये नवां साल बड़ा होनियां भरपूर नवां साल आ। अज तुसीं अपने घरां दा निग छड्ड के अपने बच्चों नू उन्हां दे घर हवाले करके, मेरे बजुर्ग, मेरियां मावां इत्थे बैठियां ने। सो सब तो पहला मैं तुहानू सारिआं नू नवें साल की मुबारकबाद दे रहा। दूसरी मुबारकबाद मैं किसान जथेबंदियां नू, खास तौर पर साझा मोर्चा जिहड़ा किसानां दा है, मैं इहदे आगूआं नू इस करके मुबारकबाद दे रहा कि इन्ना लम्मा, इन्ना योजनाबद्ध ते इन्ना शांतमई जिहड़ा संघर्ष तुसीं विढ़िआ, इहनूं केवल हिंदुस्तान नहीं सगों सारी दुनिया के लोग देख रहे हैं तो इसकी शलाघा कर रहे हैं। सो मैं मुबारकबाद देनी चाहुंदा साझा किसान मोर्चा के संचालकों नूं, मेरे वीरां नूं, ते नाल ही मैं उन्हां वीरां नूं मुबारकबाद देनी है कि जिहड़े पिछले 25 तो तुरे हुए ने कुछ लोग, ते कुछ किसान जथेबंदियां 26 नूं जिन्हां ने आके दिल्ली मोर्चे लाए ने। 1 महीने तो उत्ते समा हो गया। जिस किस्म के अनुशासन का असीं सबूत दिता, जिस किस्म की दृढ़ता का असीं सबूत दिता आ, असीं तां ट्रालियां च पाए भी नहीं कंबदे, पर मोदी सरकार ते जिहड़े उहदे अहलकार ने वो गर्म कमरियां च पए भी कंबदे ने। इहदा प्रमाण तुहानूं किसान जथेबंदियां ने दिता आ कि जिन्हां ने ना तर्क का पल्ला छड्डिया, ना इन्हां ने अनुशासन का पल्ला छड्डिया। बार बार जिहड़े दिल्ली के अहलकार सी ते मंत्री सी, उन्हां नूं मंच ते बिठा के दस्सिया कि तुसीं किवें लोक विरोधी कानून कर रहे हो, लागू कर रहे हो, ते किवें तुसीं हिंदुस्तान नूं 2 वड्डे कारपोरेट घराणिਆਂ ਦੇ हत्थां 'ਚ ਵੇਚ ਰਹੇ हो। अज की यह कॉन्फ्रेंस शुरू करने तो पहला, अपनी गलबात शुरू करने तो पहला 1-2 गल्लां तुहाडे नाल होर कर दियां। मैं अज नवां साल आ, तुसीं देखिया कि बहुत ही रस भंना कीर्तन रागी ਸਿੰਘਾਂ ने कीता, निंग ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ महल्ला देखिया, नगर कीर्तन विदा होया। मैं समझदा कि बहुत नवीआं आशावां ते बहुत नवीआं सुभावनावां लैके ये साल चढ़ेगा। मैं गुजारिश अपने लेखक दोस्तों नूं करनी आ कि 2 घंटे मंच साडे कोल आ, असीं बहुत संखेप च गल करनी आ ताकि वध तो वध साथी बोल सकण। दूसरी बेनती मैं ये करनी आ कि मैं 3 साथियों नूं मंच दे उत्ते बुला लिया, वो बोलणगे। अगले साथियों के मैं नाम लै दिया करांगा, जिन्हां साथियों के मैं नाम लवांगा वो मंच ते आ जाणगे ताकि समा बचा सकीए। एक बेनती मैं किसान लीडरशिप नूं करनी चाहुंदा आ कि आपां जे थोड़ा अगे आ जाइए, मंच से थोड़ा अगे आ जाइए, क्योंकि मंच तो पिछे दूर बैठिया नूं तुहाडे चेहरे नज़र नहीं आने। अज केवल इत्थे बैठे लोग नहीं, सारा संसार तुहाडे चेहरिਆਂ नूं देख रहा, सारा संसार तुहाडे दर्शन करना चाहुंदा आ कि कोई माई दे लाल जम्मे सी जिन्हां ने मोदी ते मोदी दे हड़दुंग करने वाले लोगों का घोड़ा फड़िया आ। सो मेरी बेनती मन के किसान वीर अगे आ गए ने। असीं पंजाब दीआं केंद्री पंजाबी लेखक सभा, पंजाब दी प्रगतिशील लेखक संघ, एप्टा पंजाब, इस तरह ही रमेश यादव ते उन्हां दे साथियों की संस्था फोकलोर सर्च अकैडमी, कौमांतरी इलम ते कलम,
ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੇਖਕ ਨੇ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਐਪਟਾ ਦੇ ਰੰਗ ਕਰਮੀ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਲਈ ਅੱਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆ, ਰੰਗ ਕਰਮੀਆਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਪਲ ਥੀਏਟਰੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਐਪਟਾ, ਜਿਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੀ ਉਦੋਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਕਾਲ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਰੰਗ ਕਰਮੀਆਂ ਨੇ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਈ। ਉਸ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਅਕਾਲ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇੱਕ ਗੀਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਗੂੰਜਿਆ ਸੀ। 11-12 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਜਾਦੂਨਾਥ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੋਹਤਰੀ, ਜਾਦੂਨਾਥ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੋਹਤਰੀ ਉਦੋਂ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਗੀਤ ਗਾਇਆ ਸੀ, ਭੁੱਖਾ ਹੈ ਬੰਗਾਲ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ 1944 'ਚ ਬੰਗਾਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭੁੱਖਾ ਮਰਨ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸਾਡੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾ ਭੁੱਖਾ ਸੌਂਦਾ ਆ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਸੌਣ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਲੰਗਰ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਕਾਮਰੇਡ ਰਕੇਸ਼ ਬੇਦਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਰਾ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਰਕੇਸ਼ ਜੀ ਜਰਾ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, इनकलाब जिंदाबाद, किसान मजदूर कलाकार एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर कलाकार एकता जिंदाबाद। ਦੋਸਤੋ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਲੇਖਕ ਸੰਘ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆ, ਜਿਹਦੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੈਂ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਲੀ ਜਵੇਦ ਜੀ ਰਸਤੇ 'ਚ ਨੇ, ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੇਖਕ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆ ਤੇ ਜਿਹਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੱਕ ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਨੇ, ਇਸ ਵੱਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸਾਡੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਬੁੱਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਰਸ਼ਨ ਬੁੱਟਰ ਕਿਸੇ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਦੇ ਮੁਤਾਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ ਦੇ ਲੇਖਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਬੁੱਟਰ ਹੋਣਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਧਰਨਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਸੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਫਤਿਹ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਫਤਿਹ ਕੀਤੀ ਆ। ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਨਾ ਰੱਖੇ ਕਿ ਉਹ ਕਕਰੀਲੀਆਂ ਰਾਤਾਂ 'ਚ ਟਰਾਲੀਆਂ 'ਚ ਪਏ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਨਿਕੰਮੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਤੇ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ, ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੋਰਲ ਹਾਰ ਆ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਹਾਰ ਆ। ਦਿੱਲੀ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਉਦੋਂ ਹੀ ਫਤਿਹ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਰੋਕਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਤੋੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਪੱਥਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਬੈਰੀਕੇਡ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ 90-90 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਇੰਜ ਭੋਰ ਕੇ ਰੱਖਤੇ ਜਿਵੇਂ ਪਤਾਸੇ ਭੋਰੀਦੇ ਆ। ਦਿੱਲੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਫਤਿਹ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਹਾਰ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਰ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਜਿਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਕਰ ਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨਿਆਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਾਡੇ ਸਰਮੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਉਦਮੀ
ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਊਰਜਾ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਬੁੱਟਰ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹ ਆਉਣ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿਣ। किसान मजदूर लेखक एकता जिंदाबाद। किसान मजदूर लेखक एकता जिंदाबाद। बहुत ही सत्कारयोग किसान वीरो, इस किसान संघर्ष दे विच शामिल समूह जथेबंदियां, मजदूर, अन्नदाते, देश के अन्नदाते इत्थे शामिल ने। इत्थे केंद्री पंजाबी लेखक सभा के सदे ते अज पंजाब दियां कलमां शामिल होईयां ने। वो कलमां जिन्हां ने ये सारे काले कानूनां दियां परतां फरोल के अखबारां राहीं तुहाडे सामने इस अज दे सदे ते केंद्री पंजाबी लेखक सभा दे सदे ते सारियां लेखक जथेबंदियां शामिल होईयां ने। इस सदे उत्ते अज साडे विच वो कलाकार शामिल होए जिहड़े स्टेजां राहीं अपने नाटकां राहीं तुहानूं इन्हां काफ आवाज़ बुलंद कर रहे ने। इस मैं धन्नवादी हाँ। मैं तुहानूं जी आया तो धन्नवाद कहण लई खड़ा होया। बहुता समा मैं लेना नहीं। साडे कोले बहुत सारे रंगकर्मी गीतकार लेखक ने जिहड़े तुहाडे नाल अज 1.5-2 घंटे लगातार बोलणगे। मैं धन्नवादी हाँ गोदी मीडिया तो इलावा बाकी सारे पत्रकार साहबान दा जिन्हां ने अपनी तुहाडे संघर्ष नूं कोने कोने तक, दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाया। मैं सभा के गीतकारां दा भी बहुत धन्नवादी हाँ जिन्हां ने किसानी घोड़ ते किसानी दुखड़ियां ते सोहणे इन्हां दिनां विच गीत लिखे ने ते इन्हां गाउण वाले कलाकारां नूं सौंपे ने कि सारी दुनिया अज उन्हां दे गीत सुन रही है ते कलाकारां नूं माण दे रही है। मैनूं खुशी है कि साडियां कलमां नूं मोड़ा दिता है। तुहाडीआं जिहड़ियां खेतां दे राखियां ने, इन्हां अन्नदातियां ने साडियां कलमां नूं मोड़ा दिता है। वो बहुत वधिया कुछ लिखिया जा रहा है जिहड़ा तुहाडे हक दे विच है। ते अर इन्हां काले कानूनां दीयां गल्लां जिहड़ियां डूंघियां गल्लां ने जां गुप्त गल्लां ने, इन्हां रोटी दे चोरां ने जो कुछ कीता है उहदे बारे शायद आम बंदा समझ नहीं सकदा जिन्ना ये कलमां वाले समझ सकदे ने। इन्हां दी मैं धन्नवादी हाँ। इन्हां ने अपनियां कलमां नूं सही सेध दित्ती है ते तुहाडे नाल पहले दिन तो तुहाडे नाल खड़े ने। ये संत राम उदासी दे वारिस ने, ये लाल सिंह दिल दे वारिस ने, ये पास दे वारिस ने। मैनूं बहुत बहुत चंगा लगदा है कि कलमां वाले बुद्धिजीवी कलाकार लेखक सारे तुहाडे नाल खड़े ने ते अज तुहाडी आवाज़ नूं अपनियां कलमां दे राहीं हर एक अखबार तक, हर मैगजीन तक, हर फेसबुक ते, हर व्हाट्सएप ते, प्रिंट मीडिया राहीं, सोशल मीडिया राहीं हर घर घर दे अंदर पहुँचा रहे ने, हर सत्थ दे विच पहुँचा रहे ने। इस करके इन्हां लेखकां नूं सुनना तुहाडे लई जिथे लाही बंद होवेगा उत्थे इन्हां दीयां कलमां नूं उत्साह मिलेगा। मैं बहुता समा बिल्कुल नहीं लवांगा। मैं केंद्री पंजाबी लेखक सभा के मुख्य सेवादार होने के नाते जिथे किसान वीरां दी इस बहुत सख्त मेहनत नूं सलाम करदा, उत्थे मैं अपनियां सारियां साहित्यक जथेबंदियां, कलाकारां दियां जथेबंदियां ते रंगकर्मियां नूं सलाम आखदा होया धन्नवाद भी करदा हाँ। 2 नारे लावांगा, किसान मजदूर लेखक एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर लेखक एकता जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद सारे का। अगे साडे जनरल सकत्तर साहब पेश करनगे सारा जो भी है प्रोग्राम। दोस्तों, इस तो पहला कि मैं अगले बुलारे नूं बुलावां, मैं 2 साथियों नूं बेनती करांगा कि इस तो बाद उन्होंने बोलना वो मंच ते आ जाण। डॉक्टर योगा सिंह
ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਰਜੀਤ ਜੱਜ ਮੰਚ ਤੇ ਦੋ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਉੱਧਰੋਂ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਾਮਰੇਡ ਰਾਕੇਸ਼ ਨੂੰ, ਲਖਨਊ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਪਲ ਥੀਏਟਰੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਪਟਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਰੰਗ ਕਰਮੀਆਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ। ਇਹ ਉਸ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਸ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਕਾਲ ਵੇਲੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਫਿਲਮਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣੀਆਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਪਟਾ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਲਰਾਜ ਸਾਹਨੀ ਵਰਗੇ ਕਲਾਕਾਰ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਬਿਮਲ ਰਾਏ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਹੋਣ। ਇਹ ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਇੱਕ ਸੱਦੇ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਾਮਰੇਡ ਰਾਕੇਸ਼ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹ ਆਉਣ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ। दोस्तों, माताओं और बहनों, मैं सबसे पहले इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन, जिसे हिंदी में भारतीय जननाट्य संघ कहते हैं, उसकी देश भर की तमाम इकाइयों के कलाकारों की ओर से इस संगठन में शामिल नाटक खेलने वाले, फिल्म में काम करने वाले तमाम कलाकारों की ओर से, लेखकों, कवियों, चित्रकारों की ओर से आप सब किसान मजदूर साथी जिन्होंने ये मोर्चा लगाया है, उनका क्रांतिकारी इस्तकबाल करता हूं। दोस्तों, हमारे हिंदी के एक कवि हैं, उनकी एक कविता है धूमिल कि एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी बेलता है, दूसरा उसे पकाता है, तीसरा उसे खा जाता है। ये तीसरा आदमी कौन है, इस बारे में इस देश की संसद मौन है। अब देखिए, ये जो यहां बांकुड़े बैठे हैं, बुजुर्ग, नौजवान, माताएं, बहनें, ये वो लोग हैं जो अन्न उगाती हैं, रोटियां बेलती हैं, और जब पकाने का नंबर आता है तो वो रोटियां इस देश की संसद और विधानसभाओं में पकती हैं, क्योंकि आपकी मेहनत का मुआवजा कौन देगा ये आप तय नहीं करते। आपकी फसल का दाम क्या मिलेगा ये उगाने वाला तय नहीं करता। ये कुछ आवारा लोग, सिरफिरे लोग, विधानसभा में और संसद में बैठे हुए लोग जो न अन्न उगाते हैं न रोटी बेलना जाते हैं, वो तय करते हैं कि आपके अन्न का दाम क्या होगा। और उससे भी मजेदार, जब रोटी पक के तैयार होती है तो एक तीसरा आदमी है जिसका कोई चेहरा नहीं, अब आपने पहचान लिया बहुत दिनों के बाद। अरे ये तीसरा आदमी तो अंबानी है, ये तो अडानी है। ये आपकी मेहनत का, आपके अभी तक तमाम दूसरी तरीके से डाका डालता था, अब सीधे खेत में भी आवारा जानवरों की तरह आपके खेत को चरने के लिए ये अंबानी और अडानी नाम के साड़ घुस आए हैं। तो इन साड़ों के साथ आपका क्या बर्ताव होगा, क्या मुझे बताने की जरूरत है? इन साड़ों को भगाने के लिए
और इन सालों के इनको पालने वाले जो लोग हैं उनके साथ क्या बर्ताव किया जाए, ये आप अभी बहुत शाइस्तगी से कह रहे कि मान जाओ। पंजाब के हमारे ये जाबाज लोग कह रहे हैं कि ये खेत छोड़ के भाग जाओ। अभी ऐसे ही हम कह रहे हैं, वरना तो इन सालों का इलाज कैसे किया जाता है वो भी आप जानते हैं। और हम ये कहना कि ये जो रोटी पकाने वाले और रोटी खाने वाले लोग हैं उनका इलाज करने के लिए किसान अकेले नहीं हैं। इस देश के तमाम मजदूर, इस देश के तमाम कलम चलाने वाले सिपाही, कलम के सिपाही, इस देश के बहुत सारे फिल्म में काम करने वाले कलाकार, नाटकों में काम करने वाले कलाकार, ये सब कलम और हल मिल करके, ये कूची और हल मिल करके इन साड़ों का मुकाबला करेंगे। तो मैं बहुत आपके बीच में रहना नहीं चाहता, क्योंकि हम आपको सिखाने के लिए नहीं, हम आपके इस संघर्ष से प्रेरणा लेने के लिए, आपसे कुछ सीखने के लिए आपके बीच में आए हैं, क्योंकि आप वो सिखा रहे हैं। ये पहली बार है जब खेत और खलिहानों ने अट्टालिकाओं को ललकारा है। ये पहली बार है देश के इतिहास में जब खेत और खलिहान के बाकड़ों ने सरमाएदारों को ललकारा है। और ये आप सब उसी के तो वारिस हैं। एक तरफ आपके अंदर नानक की करुणा है, नानक की दया है, नानक की ममता है, तो दूसरी तरफ उधम सिंह की तलवार भी है, भगत सिंह की तलवार की शान भी है। तो एक तरफ आपके अंदर दया, करुणा और ममता है, तो दूसरी तरफ तलवार उठाने की ताकत भी है। और इसीलिए 1857 के उस समय जब बहादुर शाह जफर इस देश का राजा था, उसके बेटों के सर कलम करके उसके सामने तश्तरी में पेश किए गए, तो मेरठ से मंगल पांडे के अगुवाई में तमाम बागी लोग पहुंचे और बहादुर शाह जफर से कहा, उठो बादशाह, युद्ध करो। तो बादशाह जो शायर था उसने कहा, दमदमे में दम नहीं, अब खैर मानो जान की, अब तो बुझकर रह गई शमशीर हिंदुस्तान की। तो आपकी तरह बागी लोग, जैसे किसान शायरी नहीं करता, लेकिन जरूरत जब पड़ती है तो किसान हल से शायरी करना भी जानता है। उन बागियों ने जवाब दिया कि बागियों में जब तलक बू रहेगी ईमान की, तख्त लंदन तक चलेगी शमशीर हिंदुस्तान की। और वो शमशीर, वो तलवार लेकर के उधम सिंह लंदन गया और जलियांवाला बाग के कत्लेआम का बदला लिया। तो वो शहीदों के वारिस हैं आप, उस शहीदों के वारिस हैं, उनकी संतानें हैं पंजाब के, हरियाणा के ये बहादुर जाबाज सिपाही। मैं उनका इस्तकबाल करने के लिए आया हूं, उनको सलाम करने के लिए आया हूं। उन आपके हौसले को, आपकी हिम्मत को दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करने के लिए आया हूं। आपके इस संघर्ष के साथ पूरी एकजुटता दिखाने के लिए आया हूं। इनकलाब जिंदाबाद, किसान मजदूर कलाकार लेखक एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर कलाकार लेखक एकता जिंदाबाद। शुक्रिया। सत श्री अकाल। दोस्तों, कदे पाश ने कहा सी लड़ांगे साथी, लड़ांगे साथी, कि हुण तक लड़े क्यों नहीं साथी, जदों तक लड़न की लोड़ बाकी है। सो अज मेरे किसान भी इन्होंने सारे संसार नूं दस दिता
ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਹੋਈ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਸਬਰ ਦਾ, ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸੰਕੋਚ ਦਾ ਔਰ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਦਿੱਲੀ ਉਦੋਂ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਝੁਕੀ ਪਿੱਠ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ ਜਿਹੜੇ ਖੁੰਡੀ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਤੁਰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਤਰਕ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੰਚ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਾਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੜਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲੜਾਂਗੇ, ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਲੜਾਂਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੜੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੇਵਲ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਕੇਵਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਕੇਵਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਆਮ ਆਵਾਮ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੀਲ ਦੂਰ ਨੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬੇਟੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੰਮਾ ਆ ਪਿੱਛੇ ਤੱਕ। ਮੈਂ ਉਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਕਿ ਬੀਬਾ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀਪਤ ਜਾਂ ਇੱਧਰ ਸਿੰਘੂ ਤੱਕ ਨਾ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਉਸ ਪਿੰਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਬੈਠੀ ਇੱਕ ਬੁੱਢੀ ਔਰਤ, ਇੱਕ ਬੁੱਢੀ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਤ ਕਰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਕੋਲੇ ਬੈਠੀ ਹੋਵੇ, ਖੇਮ ਕਰਨ ਬੈਠੀ ਹੋਵੇ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਬੈਠੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਉਹ ਮਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਿਤਾਣੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਸਾਡਾ ਮੋਰਚਾ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਏ। ਸੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਇੱਕ ਤੀਜੀ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਜੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਰਜੀਤ ਜੱਜ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਰਜੀਤ ਜੱਜ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਲੇਖਕ ਸੰਘ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਵੀ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਖਤ ਸੀਮਾ ਆ ਸਮੇਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਚ ਮੈਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਹੀ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ 6 ਮਿੰਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਲਈ 5 ਮਿੰਟ ਦੀ ਸੀਮਾ ਆ। ਬਾਕੀ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਇੱਕ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੋਰ, ਇਹ ਮੰਚ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਬੋਲ ਲੈਣ ਉਹ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਥੱਲੇ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿਣ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਮੇਰੀ ਮੰਨ ਲਿਓ। ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਇਤਮੀਨਾਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਉਸ ਵੱਡੇ ਨਾਵਲਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਆ, ਸ਼ਿਵ ਮੂਰਤੀ ਜੀ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਨਾਵਲ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਨਾਵਲ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਅਨੁਵਾਦ ਵੀ ਹੋਇਆ ਆਖਰੀ ਸਾਲ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਨਾ ਆ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਰਜੀਤ ਜੱਜ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਧਿਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯੁੱਧ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹੱਕ ਤੇ ਸੱਚ ਦਾ ਯੁੱਧ। ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਥੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੇਖਕ ਹੈ, ਕਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਸ਼ਣ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਵੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਾਂਗਾ ਕਿ ਨਿਕਲੇ ਸਿਰਜਣ ਨਵਾਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਲ ਹਥੌੜਾ ਕਲਮ ਕਿਤਾਬ, ਲੜਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਬਦਲੇਗਾ ਹੁਣ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ। ਅੰਨਦਾਤਿਆਂ ਦੀ ਹੰਕਾਰ, ਅੰਤਮ ਵਾਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ। अन्नदातियां दी हंकार, अंतम वार मोदी सरकार। और मैं एक गीत तुहाडे सामने पेश करूंगा कि यह हल्ला बोल किसान दा है, हक मंगदे हर इंसान दा है। यह हल्ला बोल किसान दा है, हक मंगदे हर इंसान दा है। वरियां तो सुलगदे हिरख दा है, वह वरियां तो सुलगदे हरख दा है। साडी पल पल हुंदी परख दा है, साडी पल पल हुंदी परख दा है। मोढियां ते उगदे सिरां दा है, जुद सच्चियां झूठियां धिरां दा है। मोढियां ते उगदे सिरां सच्चियां झूठियां धिरां दा है। सड़कां राहां वट बन्नियां ते हाकम दी पटींदी कबर दा है। ओए असी मेला वेखण नहीं आए, ये युद्ध सितम ते सबर दा है। असी मेला वेखण नहीं आए, ये युद्ध सितम ते सबर दा है। ये सत श्री अकाल। ये युद्ध लुट हुंदी फसल दा है, रोली जांदी हर नस्ल दा है।
ਇਹ ਜੁੱਧ ਲੁੱਟ ਹੁੰਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਏ, ਰੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹਰ ਨਸਲ ਦਾ ਏ। ਪਿਓ ਬਾਬੇ ਦਾਦੀ ਨਾਨੀ ਦਾ ਇਹ ਯੁੱਧ ਹੈ ਸਤੀ ਜਵਾਨੀ ਦਾ। ਪਿਓ ਬਾਬੇ ਦਾਦੀ ਨਾਨੀ ਦਾ ਇਹ ਯੁੱਧ ਹੈ ਸਤੀ ਜਵਾਨੀ ਦਾ। ਜੋ ਗਦਰੀ ਬਾਬੇ ਬੀਜ ਗਏ ਉਗਦਾ ਜੋ ਹਸੈਨੀ ਵਾਲੇ ਤੋਂ, ਸਾਡੇ ਮੱਥਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਚਾਨਣ ਦੇ ਪਲ ਪਲ ਹੁੰਦੇ ਪਰਵੇਸ਼ ਦਾ ਹੈ। ਓਏ ਅਸੀਂ ਮੇਲਾ ਵੇਖਣ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਇਹ ਯੁੱਧ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੇਲਾ ਵੇਖਣ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਇਹ ਯੁੱਧ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਯੁੱਧ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਯੁੱਧ, ਲੱਦੀ ਦੇ ਦੁੱਲਿਆਂ ਦਾ। ਨਾਨਕ ਰਵੀ ਇਹ ਯੁੱਧ ਵਾਰਸਾਂ ਬੁੱਲਿਆਂ ਦਾ। ਨਾਨਕ ਰਵਿਦਾਸ ਕਬੀਰ ਸਣੇ ਇਹ ਯੁੱਧ ਵਾਰਸਾਂ ਬੁੱਲਿਆਂ ਦਾ। ਇਹ ਯੁੱਧ ਹੈ ਕੱਚੀਆਂ ਗੜੀਆਂ ਦਾ, ਇਹ ਯੁੱਧ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜੀਆਂ ਦਾ। ਇਹ ਯੁੱਧ ਹੈ ਕੱਚੀਆਂ ਗੜੀਆਂ ਦਾ, ਇਹ ਯੁੱਧ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜੀਆਂ ਦਾ। ਹੈ ਸੱਚ ਸਦੀਵੀ ਸਮਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਉਜਰ ਅਗੇਤ ਪਛੇਤ ਦਾ ਏ। ਓਏ ਅਸੀਂ ਮੇਲਾ ਵੇਖਣ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਇਹ ਯੁੱਧ ਤਖਤ ਤੇ ਖੇਤ ਦਾ ਏ। ਅਸੀਂ ਮੇਲਾ ਵੇਖਣ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਇਹ ਯੁੱਧ ਤਖਤ ਤੇ ਖੇਤ ਦਾ ਏ। ਇਹ ਹਿੰਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੰਗ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਯੁੱਧ ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਕੁਲੀਆਂ ਦਾ। ਇਹ ਹਿੰਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੰਗ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਯੁੱਧ ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਕੁਲੀਆਂ ਦਾ। ਉਹ ਜੋ ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸੀ ਚੁੱਪ ਪਈਆਂ, ਇਹ ਯੁੱਧ ਹੁਣ ਖੁੱਲੀਆਂ ਬੁੱਲੀਆਂ ਦਾ। ਜੋ ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸੀ ਚੁੱਪ ਪਈਆਂ, ਇਹ ਯੁੱਧ ਹੁਣ ਖੁੱਲੀਆਂ ਬੁੱਲੀਆਂ ਦਾ। ਇਹ ਯੁੱਧ ਹੈ ਉੱਠੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਯੁੱਧ ਹੈ ਤਣਿਆਂ ਮੁੱਕਿਆਂ ਦਾ। ਯੁੱਧ ਜ਼ਹਿਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਪਾਉਣਾ ਦਾ, ਇਹ ਯੁੱਧ ਦਰਿਆਵਾਂ ਸੁੱਤਿਆਂ ਦਾ। ਇਹ ਯੁੱਧ ਦਰਿਆਵਾਂ ਸੁੱਕਿਆਂ ਦਾ। ਹਰ ਪਿੰਡ ਹਰ ਖੇਤ ਚ ਉਗਿਆ ਏ ਯੁੱਧ ਜਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਯੁੱਧ ਉਹ ਯੁੱਧ ਹੈ ਜੋ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਜਾਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਯੁੱਧ ਉਹ ਯੁੱਧ ਹੈ ਜੋ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਜਾਗਦਾ ਹੈ। ਆਖਰ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਸ ਯੁੱਧ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਯੁੱਧ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਯੁੱਧ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਘੜਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਡੰਡਾ ਕਰ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਇਸ ਯੁੱਧ ਦੀ ਪੌੜੀ ਚੜਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਡੰਡਾ ਕਰ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਇਸ ਯੁੱਧ ਦੀ ਪੌੜੀ ਚੜਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਯੁੱਧ ਮਾਇਆ ਤੇ ਮੋਹ ਦਾ ਏ, ਯੁੱਧ ਦਬਕੇ ਅਤੇ ਦੁਲਾਰ ਦਾ ਏ। ਇਹ ਯੁੱਧ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਯੁੱਧ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਯੁੱਧ ਰਈਅਤ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ। ਯੁੱਧ ਰਈਅਤ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ। ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਕਾਲੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਚੋਂ ਸੁਰਜੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹਰ ਰੀਤ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਯੁੱਧ ਹਾਰਾਂ ਦਰ ਹਾਰਾਂ ਚੋਂ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰ ਆਪਣੀ ਜੀਤ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਯੁੱਧ ਹਾਰਾਂ ਦਰ ਹਾਰਾਂ ਚੋਂ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰ ਆਪਣੀ ਜੀਤ ਦਾ ਹੈ। ਰਣ ਖੇਤ ਹੈ ਜੂਝਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਤੇ ਸਬਕ ਹੈ ਹਟੀ ਹਨੇਰ ਲਈ। ਓਏ ਅਸੀਂ ਮੇਲਾ ਵੇਖਣ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਇਹ ਯੁੱਧ ਹੈ ਨਵੀਂ ਸਵੇਰ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਮੇਲਾ ਵੇਖਣ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਇਹ ਯੁੱਧ ਹੈ ਨਵੀਂ ਸਵੇਰ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਮੇਲਾ ਵੇਖਣ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਇਹ ਯੁੱਧ ਹੈ ਨਵੀਂ ਸਵੇਰ ਲਈ। ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਯੋਗਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਯੋਗਾ ਸਿੰਘ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨੀ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖ ਸਭਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਕੱਲਿਆਂ ਨੇ ਵਿੱਢੀ ਹੋਈ ਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੋਦੀ ਗੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਲ ਕੇ ਗੁੱਠੇ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਮੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਕੱਲਾ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਆਭਾ ਬਚਾਉਣੀ ਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਗੌਰਵ ਬਚਾਉਣਾ ਆ, ਆਪਣੇ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਚਾਉਣੀ ਆ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਯੋਗਾ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਵੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਆਉਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਥੀ ਸਤੀਸ਼ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਇਪਟਾ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰ ਇੱਕ ਗੀਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦਾ। ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਪਾਤਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ, ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਏ ਲੋਕੋ, ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦਾ ਮੁੱਢ ਵੱਜਣ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ, 19 ਤੋਂ 20 ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ 20 ਤੋਂ 21 ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ
ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦਾ ਮੁੱਢ ਇਸ ਸਾਲ ਹੀ ਵੱਜਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਲ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦਾ ਮੁੱਢ ਵੱਜਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਮਿਸਾਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਉਸ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦਾ ਮੁੱਢ ਕਿਵੇਂ ਵੱਜਾ ਹੈ। 5-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਚੰਗਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਸਹੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੌਂਕੂ ਚੈਨਲ ਆਣਾ, ਭੌਂਕੂ ਚੈਨਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਭੌਂਕਣਾ ਹੀ ਹੈ ਬਸ। ਭੌਂਕੂ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 18,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਘੱਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ ਤੇ ਪਰਚਾ ਭਰਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕਿੰਨੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਮੇਰੀ ਸੰਪत्ति ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੀ ਸੰਪत्ति ਨਹੀਂ, ਉਹ 18,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਪਾ ਸਕਦਾ? ਕੋਰੀ ਠੱਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਠੱਗੀ ਨੂੰ ਤੁਸਾਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਠੱਗੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦਾ ਮੁੱਢ ਵੱਜਾ ਹੈ। ਮੁੱਢ ਵੱਜਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ 100 ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ 5 ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਕਰਕੇ, 5 ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਦਾਨੀ ਬਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਰੁਪਏ ਦਾ ਦਾਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, 18,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨ ਦੌਲਤ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੌਲਤ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਦੌਲਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ? ਕੋਈ ਦਿੱਲੀ